Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un privilège de faire partie de l'Église adventiste. Parce que l'Église adventiste est une église mondiale, une église multiculturelle, et tous ensemble, quelles que soient nos origines, eh bien, nous faisons partie de la famille de Dieu. Parce que c'est ça finalement que nous raconte la Bible. Depuis le départ, alors qu'à l'école du sabbat nous sommes en train d'étudier la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a voulu se constituer une famille. Et aujourd'hui, eh bien, nous tous qui faisons partie de l'Église de Dieu, nous sommes membres de cette famille. Et c'est pour cela que nous avons le privilège de nous appeler frères et sœurs. Parce que nous sommes tous membres d'une seule famille. Vous êtes originaire du sud des Indes ou de Sri Lanka. Bien, je vous dirais que je me sens un petit peu dans une famille parce que moi aussi je ne suis pas né en France. Je suis né en Afrique, particulièrement au Maroc, dans la ville de Casablanca. Et donc je suis né dans une famille juive. Même si c'était un pays musulman, parce que les Juifs sont répartis un petit peu partout dans le monde. Et puis bien sûr, j'ai été élevé dans le judaïsme. Et puis lorsque j'avais à peu près une vingtaine d'années, eh bien, je me suis fait baptiser et je suis entré dans l'église adventiste. Et je peux vous dire que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Ensuite, j'ai été pour étudier pour être pasteur. Et cela fait maintenant 34 ans que je suis pasteur. Et l'Église, depuis un certain temps maintenant, m'a donné un ministère particulier. Un ministère auprès des Juifs. Et c'est ainsi que jusqu'à il y a encore moins d'un an, j'étais en Israël. J'étais le président de l'église adventiste en Israël. J'ai eu cette position pendant à peu près 15 ans. Et lorsque je discutais avec votre pasteur, pasteur Clavier, Bertrand Clavier, et qu'il m'a dit qu'il avait une église ici à Sarcelles, je lui dis, ça m'intéresse d'aller prêcher dans cette église. Je pense que vous savez pourquoi. Pourquoi? Parce que Sarcelles est une ville particulière, spécialement pour le peuple juif. Il y a énormément de juifs ici à Sarcelles. Alors je sais que votre ministère est de prêcher l'évangile au Tamoul. Mais je me suis dit, du fait que vous êtes ici dans une ville où il y a beaucoup de juifs, vous devez certainement être en contact avec des juifs. Alors je me suis dit, il est quand même intéressant de venir dans cette église et de partager avec cette église
qui sont les Juifs aujourd'hui, ce qu'ils croient, ce qu'ils font, et de les connaître un petit peu mieux nous permet peut-être de les toucher. அதனால் தான் உங்களோடு கூட யூதர்கள் யார், அவர்களோடு எப்படி நாம் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும், இன்பானமான காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் இங்கு வந்தேன். Et vous savez, moi je suis juif. நான் ஒரு யூதன். Je suis aujourd'hui dans l'église. நான் சபையிலே இப்பொழுது சபையிலே இருக்கின்றேன். La personne qui m'a parlé de Jésus et qui m'a amené dans l'église, என்னை அழ்வந்த சபைக்கு கொண்டு வந்தது நபர், ce n'était pas un juif. அவர் யூதர் அல்ல. Donc on n'est pas obligé d'être juif நாம் யூதர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. pour parler de l'évangile à un juif. சுவிசேஷத்தை யூதர்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு யூதர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Mais il faut un petit peu connaître cette population pour savoir comment le faire. அந்த யூதர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது எப்படி என்பதை நாம் புரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். Mais ça, nous allons en parler cet après-midi. இந்த மதிய பொழுதிலே அவைகளை பற்றி நாம் பேச இருக்கின்றோம். Vous savez, lorsque on m'a souhaité la bienvenue avec ce beau châle, இந்த ஷால் என்னிடத்தில் போற்றின பொழுது, eh bien, je me suis senti un petit peu à l'aise. நான் ஒரு சந்தோஷம் அடைந்தேன். Parce que je vous montrerai ça cet après-midi. இந்த மதிய பொழுதிலே அவைகளை பற்றி நான் உங்களோடு காண்பிப்பேன். Vous savez que les Juifs se mettent un châle sur les épaules aussi pour prier. உங்களுக்கு தெரியுமா, யூதர்களும் இதே வண்ணமாக தான் தங்களுடைய தோள்களிலே Donc il y a des similarités. போட்டுக்கொள்வார். இரண்டு ஒன்றாக இருக்கிறதை நாம் காண. Et vous savez que les Juifs ont été présents aux Indes. யூதர்களும் இந்தியாவில் இருந்திருக்கிறார்கள் தெரியும். Depuis très très longtemps. அநேக வருடங்களாக முன்னதாக இருந்திருக்கிறார்கள். Certainement avant même Jésus. இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னதாக இருந்திருக்கிறார்கள். Mais je vous en parlerai plus cet après-midi. இந்த மதிய பொழுதிலே அவைகளை பற்றி நான் பேசுவேன். D'autant plus que je connais un petit peu les Indes. எனக்கு இந்தியாவை பற்றி எனக்கு தெரியும். Parce que j'y étais 3 fois. 3 முறை நான் இந்தியாவுக்கு பயணம் சென்றிருக்கின்றேன். Et donc j'aurai des choses à vous dire. நான் அவைகளை பற்றி நான் அநேக காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன் இந்த மதியம். Mais le matin, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour méditer la parole de Dieu. இன்றைய காலை பொழுதிலே ஆண்டவருடைய வேத வசனங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம். Et c'est un moment particulier, un moment privilégié. இது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான நேரமாக இருக்கின்றது. J'ai demandé à notre frère en introduction de lire dans le texte de la Genèse au chapitre 39. இந்த வேத வாசிப்பாக ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரத்தை நான் படிக்க சொன்னேன். Parce que je souhaiterais ce matin dans ma prédication eh bien vous parler un petit peu du personnage de Joseph. இந்த பிரசங்கத்திலே யோசேப்பை பற்றி நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றேன். Joseph, le fils de Jacob. யோசேப்பு யாக்கோபின் குமாரன். Je pense que tout le monde ici, aussi bien les enfants que les adultes, vous connaissez cette histoire de la Genèse. சிறியவர்களும் பெரியவர்களும் உங்களுக்கு யோசேப்புடைய கதையிலும் ஆதியாகமத்தில் வரும் அந்த கதையிலும் நீங்க அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். Vous connaissez l'histoire des patriarches Abraham, Isaac, Jacob. முற்பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், ஈசாக், யாக்கோபு இவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் என்று நம்புகிறேன். Et le personnage de Joseph est un personnage important. இந்த யோசேப்பின் தன்மை மிகவும் முக்கியமானது. Il est important parce que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, ஆதியாகமத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது nous pensons tout de suite le personnage principal est Abraham. ஆதியாகமத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது முக்கியமான ஒரு நபர் ஆபிரகாம் என்று நாம் நினைப்பது உண்டு. Abraham est appelé le père des croyants. ஆபிரகாம் முற்பிதாக்களின் தகப்பன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Abraham c'est le fondateur de la religion biblique. இந்த வேதாகமத்தின் அஸ்திபாரமாக ஆபிரகாம் எண்ணப்பட்டார். Parce que même s'il y avait des croyants avant Abraham, ஆபிரகாமுக்கு முன்னதாகவே விசுவாசிகள் இருந்திருந்தாலும், c'est vraiment Abraham qui a établi la religion de Dieu et qui a commencé à établir un peuple sur la face de la terre. இந்த ஆபிரகாம் தான் தேவனுடைய வம்சமாகி அந்த மக்களை உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த முக்கிய நபராக இருந்தார். Un peuple qui était formé finalement des descendants d'Abraham. அவர் மூலமாக தான் அந்த வம்சத்தில் உண்டானது என்பதை காண்கின்றோம். Et dans le livre de la Genèse, இந்த ஆதியாகம புத்தகத்திலே le personnage d'Abraham occupe 14 chapitres. இந்த ஆபிரகாமை பற்றி பார்க்கும்போது 14 அதிகாரத்திலே முக்கியமாக காண்பது உண்டு. Mais lorsque nous regardons les autres personnages du livre de la Genèse, இந்த ஆதியாகமத்திலே வேறு நபர்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் உள்ளது. nous nous apercevons que le deuxième personnage le plus important, இந்த இரண்டாவது முக்கியமான நபர் யார் என்றால் c'est Joseph. அது யோசேப்பு தான். Parce que Joseph, il occupe aussi dans la Genèse 14 chapitres. யோசேப்பும் 14 அதிகாரமும் யோசேப்புக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை. 14 chapitres pour Abraham
14 chapitres pour Joseph. இந்த ஆதியாகமத்திலே 14 அதிகாரம் ஆபிரகாமை பற்றியும் 14 அதிகாரம் யோசேப்பை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Et le fait de donner la même longueur de texte dans le livre de la Genèse à ces deux personnages இந்த ஆதியாகமத்திலே இரண்டு பேருக்கும் சமமான அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்க்கும் பொழுது montre que Moïse a voulu donner autant d'importance à Abraham qu'à Joseph. இதை பார்க்கும்போது மோசே இதற்கு இரண்டு பேருக்கும் சரியான சம அளவுக்கான முக்கியத்துவத்தை இரு நபர்களுக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். Je pense que chacun d'entre vous connaissez l'histoire de Joseph. நீங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு யோசேப்பின் கதை தெரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். Qui a été vendu par ses frères, qui est parti en Égypte, il est devenu le premier ministre, etc. அவர் அடிமைத்தனமாக விற்கப்பட்டார், எகிப்துக்கு சென்றார், அங்கு அவர் முதல் மந்திரியாக மாறினார். இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும். C'est une histoire, quand on la lit, on se dit c'est difficile à croire. இந்த கதையை நாம் படிக்கும்போது அது புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமா இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்வோம். Un homme qui est en prison, அந்த மனிதன் ஒரு சிறைச்சாலையில் இருந்தான். Et du jour au lendemain, il se retrouve premier ministre. சட்டென்று அவன் பெரிய ஒரு பிரதம மந்திரியாக மாறுகிறான் என்று பார்க்கிறோம். Mais aujourd'hui, c'est pas une histoire qui est aussi incroyable que cela. ஆனால் இன்று அது ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல. Parce que au XXe siècle, c'est aussi arrivé. இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டிலும் அவனமாக சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது. Vous vous souvenez par exemple de Mandela, மண்டேலாவை பற்றி நீங்கள் பார்க்கும்போது un révolutionnaire en Afrique du Sud, ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலே புரட்சியாளராக திகழ்ந்தவர், qui a voulu combattre l'apartheid, அந்த நாட்டிலே போராடினவர், et qui est resté plus de 20 ans en prison. 20 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறைச்சாலையில் இருந்தவர். Et du jour au lendemain, il est sorti et il est devenu le président de l'Afrique du Sud. சட்டென்று சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலே ஒரு பெரிய பிரதம மந்திரியாக மாறினார் என்று பார்க்கிறோம். C'est un peu une histoire semblable à celle de Joseph. அது யோசேப்பு கதையோடு ஒப்பிட முடியும் என்று உணர்கின்றோம். Ce qui nous montre qu'une histoire comme cela n'est pas une légende. இந்த கதையை பார்க்கும்போது இது ஒரு பெரிய காரியம் அல்ல என்பதை நாம் உணர்கிறோம். C'est une histoire qui peut arriver. இந்த காரியங்கள் இன்னும் சம்பவிக்கக்கூடியவைகளா இருக்கின்றன. Et c'est donc une histoire qui est arrivée. இந்த சம்பவம் நடந்தேறியது. Maintenant, il y a des petites particularités dans l'histoire de Joseph. இந்த யோசேப்பு கதையிலே சில முக்கியமான காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம். Dans le texte que j'ai demandé à lire au chapitre 39 de la Genèse, 39ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படித்த இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் au verset 6, ஆறாம் வசனம், on nous dit une chose intéressante. முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. C'est que Joseph était quelqu'un de très beau. அந்த யோசேப்பானவன் ஒரு அழகான ஒரு மனிதனாக இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. L'une des caractéristiques de la personne de Joseph, c'était sa beauté. முக்கியமான அவனுடைய அம்சங்களிலே அவன் அழகானவன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Et c'est important de le souligner parce que la Bible le souligne. வேதம் தான் அதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. Et c'est assez rare que la Bible nous dise qu'un homme était très beau. வேதத்திலே அதிகமாக சொல்லப்பட்டதில்லை, அவன் ஒரு அழகான மனிதன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Et c'est pour cela que j'ai voulu souligner avec vous ce premier aspect. இதனால் தான் உங்களுக்கு முக்கியமான அந்த பகுதியை குறித்து நான் குறிப்பிட்டு சொன்னேன். Et il y a une autre particularité dans cette description de Joseph. இந்த யோசேப்பின் மற்றொரு முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், c'est que je ne sais pas exactement comment ça se passe en tamoul, mais en hébreu, தமிழில் எப்படி நடைபெறும் என்று தெரியவில்லை, ஆனால் எபிரேய நாட்டிலே quand on décrit la beauté d'un homme et quand on décrit la beauté d'une femme, ஒரு ஆணுடைய அழகையும் பெண்ணுடைய அழகையும் நாம் வர்ணிக்கும் பொழுது on ne les décrit pas de la même manière. ஒரே வண்ணமாக வர்ணிப்பது இல்லை. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que la beauté de Joseph இந்த யோசேப்பின் அழகை பற்றி சொல்லும்போது est décrite comme étant la beauté d'une femme. அந்த யோசேப்பின் அழகை சொல்லும் பொழுது ஒரு பெண்ணின் அழகிற்கு ஒப்பிட்டு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Cela veut dire que lorsqu'on regarde dans toute la Bible où il y a des descriptions comme ça qui sont faites, வேதத்தில் அநேக இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கிற இந்த விளக்கத்தை ஒப்பிடும் பொழுது il n'y a en fait que 4 personnages dans toute la Bible qui ont cette description particulière. இந்த முக்கியமான இந்த அழகு சம்பந்தப்பட்ட அம்சங்களை குறிப்பிடுவது 4 முக்கிய நபர்களுக்கு தான் இந்த விதமான விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறது வேதம். Les 3 autres sont des femmes. மற்ற 3 பேரும் பெண்கள். Et Joseph est le seul qui est un homme dans cette description. அந்த 4லே ஒருவர் தான் யோசேப் தனி நபராக இருக்கிறார். Ces femmes sont Abigail, la femme de David, தாவீதின் மனைவி அபிகாயில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. La reine Esther, எஸ்தர் ராணியை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. et puis aussi Rachel, la mère de Joseph.
பிறகு ராகேல் யோசேப்பின் தாயை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Et quand on voit la description de Joseph, இந்த யோசேப்பின் அந்த விளக்கத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது elle est exactement la même que la description de Rachel, sa mère. யோசேப்பின் தன்மையை பற்றி அழகை பற்றி பார்க்கும்போது அவனுடைய தாயாகிய ராகேலுக்கு ஒப்பிட்டு சரியாக அதே வண்ணமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Ce qui veut dire que Rachel et Joseph se ressemblaient énormément. யோசேப்பும் ராகேலும் இரண்டு பேரும் ஒரே வண்ணமாக En français, on a une expression qui dit ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. பிரான்சிலே ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் இரண்டும் ஒரு தண்ணி சொட்டுக்கு நிகராக இருக்கிறதுன்னு சொல்வார்கள். Si vous prenez deux gouttes d'eau, vous pouvez pas faire la différence. இரண்டு சொட்டு தண்ணீரை பார்க்கும்போது ஒப்பிட முடியாது. Bien, Rachel et Joseph se ressemblaient à ce point-là. அந்த இரண்டு பேரும் ஒரே வண்ணமாக ஒப்பிட முடிந்ததாக இருந்தது. Et c'est alors qu'on comprend un petit peu l'histoire de cette famille. இதன் மூலமா தான் இந்த குடும்பத்தின் கதையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Qui était une famille un peu bizarre. இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குடும்பமாக இருந்தது. Parce que vous vous souvenez que finalement Jacob, alors qu'il aimait une femme, Rachel, பிறகு நீங்க அந்த கதையை படித்திருப்பீர்கள். யாக்கோபு ராகேலை விரும்பினார். Il se retrouvait marié avec 4 femmes. பிறகு 4 மனைவியோடு வாழக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. Il a eu 13 enfants. 13 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். C'est très courant chez les Juifs. அது யூதர்களுக்கு அது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம். Dans la famille de mon père, ils étaient 13 enfants. என்னுடைய தகப்பனாருக்கும் 13 பிள்ளைகள். Mais c'était un peu l'inverse. அது மாறுபட்டதாக இருந்தது. Parce qu'ils étaient seulement 3 garçons. 3 ஆண் பிள்ளைகள் தான் இருந்தோம். Et 10 filles. 10 பெண் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். Alors vous pouvez vous imaginer ce que pouvait être une maison avec 10 filles à l'intérieur. ஒரு வீட்டிலே 10 பெண்கள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு யோசித்து பாருங்க. Mais Jacob, il avait 12 garçons et une fille. யாக்கோபு 12 ஆண்களும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் இருந்தது. Et finalement de cette femme qu'il a aimée par-dessus tout. எல்லாரிலும் அதிகமாக விரும்பின அந்த மனைவி. Parce que s'il y a eu une femme de qui il était amoureux, la Bible nous dit que c'était de Rachel. அவர் விரும்பி ஆசைப்பட்ட காதலித்த ஒரு பெண் ராகேல். Il a travaillé pendant 14 ans pour pouvoir l'épouser. அவளை மணந்து கொள்வதற்காக 14 வருடம் உழைத்தான். Il était fou amoureux de cette femme. மிகவும் அதிகமான அன்பு வைத்திருந்தான் அவள் மேல். Et puis après avoir fini de travailler, de faire le service chez son beau-père, il décide de rentrer dans sa maison, dans son pays. அவனுடைய தாயகத்துக்கு திரும்புவதற்காக அவன் மாமனாரிடம் வேலை செய்து உழைத்து போராடினான். Rachel, elle avait donné naissance à un garçon, c'était Joseph. ராகேல் ஒரு மகனை பெற்றாள், யோசேப்பு. Et quand il décide de se mettre en route, Rachel est enceinte. அவர்கள் தாயகத்துக்கு திரும்பும்போது இரண்டாவது மகனுக்கு கர்ப்பமாக இருந்தார். Et vous savez que c'est très difficile de voyager lorsqu'on est enceinte. பிரயாணம் பொழுது கர்ப்பமாக இருப்பது கஷ்டம். D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez prendre l'avion, இன்றைய காலையிலும் நீங்கள் விமானம் இன்றைய நாட்களிலும் நீங்கள் விமானம் எடுக்கும் பொழுது une femme enceinte de plus de 7 mois, 7 மாதத்துக்கு மேல் கர்ப்பஸ்திரியாக இருந்தால் on vous refuse de monter dans l'avion. விமானத்திற்குள் ஏறுவதற்கு தடை செய்வார்கள். Parce qu'il y a un risque d'accouchement prématuré. ஏனென்றால் அந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னதாகவே பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. Il est interdit à des femmes qui sont enceintes comme ça, avancées, de faire des longs voyages en voiture. கார்களிலும் வாகனங்களிலும் பிரயாணம் செய்வதற்கும் கர்ப்பஸ்திரிகளுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. Maintenant, imaginez-vous, il y a 3500 ans. 3500 வருடங்களுக்கு முன்னதாக யோசித்து பாருங்கள். On voyageait pas dans un avion. விமானத்தில் பிரயாணம் செய்வதில்லை. On voyageait pas en voiture. வாகனங்களில் பிரயாணம் செய்வதில்லை. On voyageait à dos d'âne. கழுதைகள் மேல் ஏறி செல்வார்கள். Ou alors à dos de chameau. ஒட்டகங்களின் மேல் ஏறி செல்வார்கள். Et je sais pas si vous êtes déjà monté dans un chameau. ஒட்டகங்கள் மேல் ஏறி இருக்கிறீர்களா எனக்கு தெரியவில்லை. Eh ben quand vous voyagez à dos de chameau, ஒட்டகங்கள் மேல் ஏறி பிரயாணம் செய்யும்போது c'est comme ça pendant tout le voyage. ஏறி இறங்கக்கூடியதா இருக்கும். Alors imaginez-vous cette femme comme ça pendant un voyage qui a fait plusieurs centaines de kilomètres. நூற்றுக்கணக்கான தூரத்திலே பிரயாணம் செய்யும்போது அந்த பெண்ணுடைய உடல் நலம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசியுங்கள். C'était très dangereux pour elle. மிகவும் ஆபத்தான ஒரு காரியம் அந்த பெண்ணுக்கு. Ce qui devait arriver arriva.
அதைத்தான் அவளுக்கு நேரிட வேண்டியது இருந்தது, நேரிட்டது. Sur le chemin, elle a dû accoucher. அவள் போகும் வழியிலே அவள் பிரசவித்தாள். Et comme c'était un accouchement forcé, il n'était pas facile. முன்னதாகவே அவள் கர்ப்பத்தினால் பிரசவித்ததினால் கஷ்டமான ஒரு பிரசவ வேதனை அடைந்தாள். Qu'il n'y avait pas de médecin autour d'elle. அவளை சுற்றிலும் அதற்கான மருத்துவச்சிகள் இல்லை. Elle est morte en donnant naissance à son fils. அவள் பிள்ளையை பெறும்போது அவள் மரித்து போனாள். Vous voyez que même dans la Bible, வேதத்திலும் சரி, les personnages qui font partie du peuple de Dieu, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளும் சரி, qui sont aimés de Dieu, ஆண்டவரால் நேசிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் peuvent avoir des malheurs. சில ஆபத்துகள் நேரிடலாம். C'est pas parce qu'on est membre du peuple de Dieu நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பதினால் qu'on a une assurance contre tous les malheurs de la vie. உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆபத்துகளும் நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்க முடியாது. Et vous pouvez vous imaginer comment Jacob était désolé, triste, abattu par la mort de sa femme bien-aimée. யோசித்து பாருங்கள், யாக்கோபு மிகவும் நேசித்த அந்த ராகேல் எவ்வளவா நேசித்தான், எவ்வளவா அந்த சம்பவத்தின் நிமித்தம் துன்பமும் வேதனையும் துக்கமும் அடைந்திருப்பான். Et le seul souvenir qu'il avait de cette femme qu'il aimait tant, அவன் அதிகமா நேசித்த அவனுடைய அந்த மனைவியின் ஞாபகார்த்தமாக c'était Joseph, யோசேப்பு et ce nouveau-né Benjamin. புதிதாக பிறந்த அந்த பென்யமீன். Et au fur et à mesure qu'il voyait Joseph grandir, அந்த யோசேப்பு வளரும் பொழுது il s'apercevait que Joseph ressemblait trait pour trait à sa femme Rachel. அவன் யோசேப்பு வளரும் பொழுது அவனுடைய மனைவியாகிய ராகேலை போன்றவனமாக அவனுடைய சரீரம் இருந்ததை நாம் பார்க்கின்றோம். Et donc il avait un amour particulier pour ce fils. அந்த மகனை தனியான ஒரு அதிகமாக அவனை நேசித்தான். Parce qu'à chaque fois qu'il le voyait, il lui faisait penser à Rachel. ஒவ்வொரு முறையும் அவன் யோசேப்பை பார்க்கும்போது அவனுக்கு ராகேலின் ஞாபகம் வந்தது அவனுக்கு. Et on voit comment ça a créé des jalousies dans la famille avec ses frères et sœurs. இந்த நிமித்தமாக குடும்பத்திலே சகோதரர்கள் மத்தியிலே அவனுக்குள் பொறாமை ஏற்பட்டது. C'est la première chose que je voulais souligner concernant Joseph. யோசேப்பை பற்றி முதல் காரியத்தை நான் உங்களோட கோடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றேன். Parce que ça nous permet de comprendre un peu les jalousies et ce qui se passait dans cette famille. அந்த குடும்பத்தில் நடந்த அந்த குழப்பங்களும் அந்த குடும்பத்தில் நடந்த பொறாமைகளுக்கு காரணம் இவைகளே. Maintenant, le deuxième élément dans l'histoire de Joseph, இந்த யோசேப்பின் சரித்திரத்தில் இரண்டாவது முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், c'est que c'était un homme très sensible. மிகவும் இலகுவான ஒரு மனிதனாக இருந்தான். C'est très rare, mais la Bible nous dit que Joseph était un homme qui pleurait. வேதத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிக இடத்துல குறிக்கப்படவில்லை, ஆனால் வேதத்திலே யோசேப் அழுதான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 5 fois Joseph s'est mis à pleurer dans l'histoire. வேதத்திலே அந்த சரித்திரத்தில் 5 முறை யோசேப் அழுததை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம். Normalement les hommes ne pleurent pas. ஆண்கள் அழுவ மாட்டார்கள். C'est pour ça que dans la Bible on ne voit pas d'autres hommes qui pleurent. மற்றவர்கள் அழுததாக வேதத்தில் இல்லை அதிகமாக. Une fois Jésus qui pleure. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை அழுததை பார்க்கின்றோம். Mais Joseph est quelqu'un qui pleure tout le temps. யோசேப் அதிகமாக அழுததை வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Et on le comprend. நாம் அதை புரிந்து கொள்கின்றோம். Parce que c'est un homme qui a beaucoup souffert. ஏனென்றால் அந்த மகன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாக கஷ்டத்தை பட்டவன். C'est un homme qui n'a pas été accepté dans sa famille. தன்னுடைய குடும்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அவன். C'est un homme qui a été vendu quand il avait peut-être 18 ans. 18 வயது இருக்கும்போது அவர் தன்னுடைய சகோதரர்களால் அடிமையாக விற்கப்பட்டான். C'est un homme qui est devenu un esclave. அவன் அடிமையாக ஆனான். C'est un homme qui a mal été compris en Égypte. எகிப்து நாட்டிலே அவனை சரியாக ஏற்றுக்கொள்வார் இல்லாது இருந்தது. Il a été jeté en prison pendant peut-être une vingtaine d'années. ஏறக்குறைய 20 வருடமாக சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டவனாக இருந்தான். Alors avec toutes ces souffrances, on comprend qu'il puisse pleurer. இவ்வளவு கஷ்டங்கள் மத்தியிலே அவன் அழுகிறதே சரியான காரியம் தான் என்று உணர்கின்றோம். Mais en fait, jamais Joseph n'a pleuré sur sa propre personne et sur ce qui lui est arrivé. அவன் அழுதது தனக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களுக்காக அவன் தனக்கு தானே அழவில்லை. Quand Joseph a pleuré, அவன் யோசேப் அழும்போது c'est toujours en rapport avec sa famille. அவன் அழும்போது அவன் குடும்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களோடு தான் அவன் அழுதான். La première fois qu'il pleure, முதல் முறையாக அவன் அழும்போது c'est quand il était dans la grande salle, peut-être une salle de cette grandeur-là,
இவ்வளவு பெரிய ஹால்ல இருக்க அழுதான். Pour accueillir les gens qui venaient réclamer à manger quand il y avait la famine. அந்த தேசத்திலே பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது உணவுக்காக அவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் அழுதான். Et tout d'un coup, il voit rentrer 10 gaillards costauds. சரியாக 10 ஆண்கள் வாட்ட சட்டமான ஆட்கள் வருகிறார்கள். Habillés avec des habits d'hébreux. அந்த எபிரேய நாட்டு கலாச்சாரத்தின் உடைகளை அணிந்தவர்களாக வந்தார்கள். Ce sont ses frères. அவனுடைய சகோதரர்கள் தான் அவர்கள். Il les reconnaît tout de suite. உடனடியாக அவன் கண்டுகொண்டான். Eux ne le reconnaissent pas. அவர்கள் இவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை. Parce qu'il avait tout le maquillage des Égyptiens. அவனுக்கு முகத்திலே அந்த சாயல்லாம். Il avait cette fameuse coiffe des Égyptiens que l'on voit dans tous les hiéroglyphes et toutes les pierres égyptiennes. எகிப்து நாட்டிலே சம்பந்தப்பட்ட படங்களின் பார்த்திருக்கலாம். அதவண்ணமாக அவனுடைய மேக்கப்லாம் செய்திருந்தார்கள். Il était habillé en égyptien. எகிப்திய கலாச்சாரத்தின்படி அவன் உடை அணிந்திருந்தான். Il ne pouvait pas s'imaginer que cet homme égyptien, premier ministre, pouvait être leur frère Joseph. அவர்கள் தன்னுடைய சகோதரன் யோசேப்பு ஒரு முதல் மந்திரியாக இருப்பான் என்பதை யோசித்து கூட பார்க்க மாட்டார்கள். Mais lui, il les a reconnus. அவன் அவர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்டான். Et quand il les a reconnus, அவர்களை அடையாளம் கண்டுகொண்ட போது grosse émotion est entrée dans son cœur. அவனுடைய இதயத்திலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு il est parti dans la salle d'à côté et il s'est mis à pleurer. தனியாக ஒரு இடத்துக்கு போய் அவன் அழுதான். Et puis quand il s'est remis de ses émotions, il est revenu. அவன் தன்னை திறப்படுத்திக் கொண்டு மறுபடியும் வருகின்றான். Vous connaissez l'histoire ensuite. இதை தொடர்ச்சி உங்களுக்கு தெரியும். Il fait semblant que c'est des espions, etc. அவன் அவர்களை வேவுகாரர்கள் என்று அவர்களை குறித்து சொல்கிறான். Et puis il leur dit je ne vous croirai que quand vous reviendrez avec votre frère. அவன் சொல்கிறான், நீங்கள் உங்கள் சகோதரனோடு வரும்போது தான் நான் உங்களை நம்புவேன் என்று சொல்கிறான். Il se demandait s'ils n'avaient pas tué Benjamin comme il voulait le tuer lui. அவன் யோசிக்கின்றான், என்னை துன்பப்படுத்தினது போல பென்யமீனுக்கும் தீங்கு செய்து கொலை செய்திருப்பார்களோ என்று யோசித்தான். Et finalement bien plus tard, quand ils avaient fini leur réserve de nourriture, ils reviennent en Égypte avec Benjamin. இந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு அவர்கள் ஆகாரத்தை கொண்டு போய் மறுபடியும் பென்யமீனோடு வந்து சேர்கிறார்கள். Et là, Joseph se fait reconnaître à ses frères. அவனுடைய அந்த சமயத்தில் தான் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றான். Il leur dit je suis Joseph, votre frère. உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான் தான் என்று சொல்கின்றான். Et là, il se met aussi à pleurer. அந்த நேரத்திலும் அவன் அழுகின்றான். Et puis quelques versets après, சில வசனங்களுக்கு பிறகு il embrasse son frère Benjamin. தன்னுடைய சகோதரனாகிய பென்யமீனை அவன் கட்டி பிடிக்கின்றான். Et il se met encore à pleurer. மறுபடியும் அழுகின்றான். Et quelques chapitres plus loin, c'est Jacob qui vient en Égypte avec toute la famille. சில அதிகாரங்களுக்கு பிறகு யாக்கோபு தன்னுடைய குடும்பத்தாரோடு மறுபடியும் வருகின்றான். Et quand il accueille Jacob en Égypte, il se met encore à pleurer. அவன் யாக்கோபை வரவேற்கும் போது மறுபடியும் அழுகின்றான். Et au chapitre 50, encore il pleure. 50ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது மறுபடியும் அழுகின்றான். C'est un gars qui pleurait. இந்த சகோதரன் அழுகிற சகோதரன் en relation avec sa famille. குடும்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை அவன் அழுதான் என்று பார்க்கிறோம். Ça nous fait penser à la personne de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவை கூட நமக்கு இதை பார்க்கும்போது ஞாபகம் வருகின்றது. Parce que Jésus aussi a pleuré. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவும் அழுதார். Mais Jésus n'a pas pleuré sur lui-même. இயேசு கிறிஸ்து தனக்காகவே அவர் அழுவில்லை. Il n'a pas pleuré quand on le fouettait. அவர் மேல் சாட்டை அடித்த பொழுது அவர் அழவில்லை. Il n'a pas pleuré quand on lui mettait les clous dans les mains. அவருடைய கரங்களிலே அவர் ஆணி அடிக்கப்பட்ட போது அவர் அழவில்லை. Mais il a pleuré quand il était sur le mont des Oliviers. ஒலிவ மலையிலே அவர் இருக்கும்போது அழுதார். Et qu'il regardait son peuple et la ville de Jérusalem. அவருடைய ஜனங்களையும் எருசலேம் நகரத்தையும் அவர் பார்த்த பொழுது அழுதார். Parce qu'il voyait ce qui allait se passer. ஏனென்றால் பிறகு என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை அவர் கண்டார். Il voyait à l'avance la destruction de Jérusalem. அந்த எருசலேம் நகரம் உடைக்கப்பட போகிறது என்று நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது முன்னதாகவே அவர் கண்டார். Il voyait les malheurs qui allaient arriver sur cette ville. அந்த நகரத்துக்கு ஏற்பட போகிற மிகவும் கொடுமையான காரியங்களை முன்னதாகவே அறிந்தார். Il a pleuré parce qu'il aimait cette ville. அவர் அவைகளை கண்டு அழுதார். ஏனென்றால் அந்த நகரத்தை அதிகமாக அவர் நேசித்தார். Parce qu'il aimait son peuple, le peuple juif. ஏனென்றால் அந்த யூத மக்களை அவர் அதிகமாக நேசித்தார். Et vous savez, dans la Bible, il y a des personnages comme cela de la Bible. வேதத்திலேயும் சில முக்கியமான நபர்கள் உண்டு. Qui sont en quelque sorte des symboles, des types de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக சில நபர்கள் வேதத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம்.
Et c'est tout à fait le cas de Joseph. யோசேப்பும் அந்த அடையாளத்துக்குரிய நபராக இருக்கின்றார். Joseph est un homme qui, même s'il a existé dans l'histoire, இந்த சரித்திரத்திலே அவருடைய சரித்திர சம்பவங்களை பார்க்கும் பொழுது était une sorte de symbole de Jésus, le Messie lui-même. மேசியாவாக வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமாக இந்த யோசேப்பு காணப்படுகின்றார். C'est pour ça qu'il y a une autre particularité du personnage de Joseph. யோசேப்புக்கு இன்னொரு அம்சம் ஒன்று உண்டு. Et pour ça, il faut connaître un peu la tradition juive. புரிந்து கொள்வதற்கு யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Parce que vous savez que les Juifs, quand ils lisent la Bible, யூதர்கள் வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கும் பொழுது ils donnent des noms à chacun des personnages de la Bible. ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஒரு பெயர்கள் ஒன்று கொடுக்கிறார்கள். Un peu comme des noms de famille. குடும்ப பெயர்களை சூட்டுகிறார்கள். Quand il parle de Joseph ou de Abraham ou de Moïse, யோசேப்பை பற்றியோ மோசேயை பற்றியோ ஆபிரகாம் பற்றியோ அவர்கள் பேசும்போது ils ne disent pas simplement Abraham, Moïse ou Joseph. ஆபிரகாம், மோசே, யோசேப்பு என்று அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள், பெயரை உச்சரிக்க மாட்டார்கள். Mais chacun a un nom complet. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு முழு பெயர் உண்டு. Par exemple, Abraham, உதாரணத்துக்கு ஆபிரகாம், chez les Juifs, on l'appelle Abraham Avinu. யூதர்களுக்கு அந்த இதிலே ஆபிரகாம் அவினு என்ற ஒரு பெயரை உச்சரிப்பார்கள். Avinu, c'est une expression en hébreu qui veut dire notre père. அவினு என்ற பெயரை உச்சரிப்பார்கள். இது என்னவென்றால் எங்களுடைய தகப்பன் என்று அர்த்தம். Quand on parle de Moïse, மோசேயை பற்றி பேசும் பொழுது on l'appelle toujours Moshe. Moshe, c'est le nom en hébreu. மோசேக்கு எபிரேய பாஷையிலே மோசே என்று சொல்வார்கள். Et on dit Moshe Rabbeinu. மோசே ரபேனு என்று சொல்வார்கள். Rabbeinu, c'est notre rabbin, notre maître. ரபேனு என்ற அர்த்தம் என்னவென்றால் எங்களுடைய போதகரே என்று சொல்வார்கள். Et il est intéressant de voir comment les Juifs appellent Joseph. யோசேப்பை பற்றி யூதர்கள் எப்படி சொல்கிறார்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Ils disent Yosef HaTzadik. அவர்கள் யோசேப் அத்சதி என்று சொல்கிறார்கள். Tzadik, c'est une expression qui veut dire le juste. சதிக் என்றது நீதி என்று குறிக்கப்படுகிறது. Joseph est perçu dans la tradition juive comme quelqu'un qui est juste. எபிரேய கலாச்சாரத்திலே யோசேப்பை முக்கியமான ஒரு நீதியான ஒரு மனிதனாக காண்பிக்கப்பட்டது. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire de Joseph dans la Bible, இந்த வேதத்திலே யோசேப்பினுடைய சரித்திரத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது on ne voit pas qu'il commet des péchés. அவன் பாவம் செய்ததாக நாம் படிப்பதில்லை. C'est un homme extraordinaire. ஒரு அருமையான ஒரு மகன். Même quand il était tout seul dans la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec lui, il a refusé. போத்திபார் வீட்டில் இருக்கும்போது போத்திபார் மனைவி தகாத விதமாக அவனோடு பழகிய போது அவன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி புறக்கணித்தான். Pourtant, il était jeune. அவன் ஒரு வாலிபனாக இருந்தான். Sa famille était très loin. அவனோட குடும்பத்தார் வெகு தூர தேசத்தில் இருந்தார்கள். Il pouvait se sentir abandonné par Dieu. ஆண்டவரால் கைவிடப்பட்ட மகனாக இருந்திருக்கலாம். Mais il n'est pas tombé dans les mœurs des Égyptiens. அந்த எகிப்தியருடைய கண்ணியிலே அவன் விழவில்லை. Il n'a pas commis de péché. அவன் பாவம் செய்யவில்லை. Il était juste. அவன் நீதியாக இருந்தான். C'est un autre parallèle avec Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு மகனாக வாழ்ந்தான். Parce que Jésus nous est présenté comme un juste. இயேசு கிறிஸ்து நீதியாக வாழ்ந்து காட்டினார். Quelqu'un qui n'a pas commis de péché. அவர் பாவமே செய்யவில்லை இயேசு கிறிஸ்து. Et c'est pour cela qu'il y a un autre aspect intéressant dans la tradition juive. யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் இன்னொரு அதிகமான முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்று உண்டு. Dans la tradition juive, quand on essaie de discuter avec des juifs, யூதர்களோடு பேசும்போது அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தின் பிரகாரம் comment est-ce qu'ils comprennent le Messie? எப்படி மேசியாவை அறிந்து கொள்வது? Ils vont vous dire qu'il y a en réalité deux Messies. இரண்டு மேசியா உண்டு என்று சொல்வார்கள். Il n'y en a pas qu'un seul. ஒரு மேசியா அல்ல. Il y en a deux. இரண்டு மேசியா உண்டு. Et ces deux Messies ont deux noms différents. இரண்டு மேசியா இரண்டு தனி பெயர்களுடையவைகளாக இருக்கின்றன. L'un, il l'appelle le Messie fils de David. ஒன்று தாவீதின் குமாரனாகிய மேசியா என்று சொல்வார்கள். C'est un Messie glorieux. அது மகிமையான ஒரு மேசியா என்று சொல்வார்கள். Un Messie qui s'assoira sur le trône de David. தாவீதின் சிங்காசனத்தில் உட்காருகிற மேசியா என்று சொல்வார்கள். Et qui régnera pour tout le temps. அவர் நித்தியமாக அரசாளுகை செய்கிறவராய் இருப்பார் என்று சொல்வார்கள். Mais il y a un deuxième Messie. இரண்டாவது மேசியாவை குறிக்கும்போது qu'ils appellent அவைகள் எப்படி சொல்வார்கள் என்றால் le Messie fils de Joseph. மேசியா யோசேப்பின் மகன் என்று சொல்வார்கள். Pourquoi
Pourquoi il l'appelle Messie, fils de Joseph? எதற்காக யோசேப்பின் மகன் மேசியா என்று சொல்வார்கள் என்றால், Parce qu'ils ont découvert que dans la Bible, வேதத்தினூடாக அவர்கள் பார்த்த பொழுது il y a deux descriptions du Messie. இரண்டு விதமான மேசியாவின் விளக்கத்தை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Et nous le savons. நமக்கும் தெரியும். Il y a la description du Messie qui souffre. மேசியாவை துன்பப்பட்ட மேசியாவை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம். Ésaïe 53 par exemple. ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் பார்க்கின்றோம். C'est le Messie qui va être crucifié. அந்த மேசியா தான் சங்கரிக்கப்படுகிறவராய் இருப்பார். Et puis d'un autre côté, il y a le Messie glorieux qui vient du haut du ciel. மறுபக்கமாக பார்க்கும்போது வானத்திலிருந்து இறங்கின மகிமையுள்ள மேசியாவை பற்றி குறிக்கப்படுகிறது. Ils ont vu ces deux descriptions du Messie. அந்த இரண்டு தன்மையுடைய மேசியாவை பற்றி கண்டார்கள். Et donc ils ont donné des noms différents à ces deux messies. அதனால் தான் அவர்கள் அந்த இரண்டு மேசியாக்கள் இரண்டு விதமான பெயர்களை வைத்தார்கள். Et ils ont appelé le Messie souffrant. இது ஒரு மேசியா துன்பப்படுகிற மேசியா என்று சொன்னார்கள். Messie fils de Joseph. மேசியா யோசேப்பின் மகன். Parce que pour eux ce Messie sera comme Joseph. ஏனென்றால் இந்த மேசியா யோசேப் போன்ற ஒரு மனிதனாக இருப்பார் என்று உணர்ந்தார்கள். Parce que Joseph a beaucoup souffert. ஏனென்றால் யோசேப் அதிகமாக துன்பப்பட்டான். Et par ses souffrances, il a sauvé son peuple. அந்த துன்பத்தின் மூலமாக தன்னுடைய குடும்பத்தாரை ஜனங்களை Eh bien, le Messie, de la même manière, par ses souffrances, sauvera son peuple. அதே வண்ணமாக இயேசு கிறிஸ்துவும் மேசியாவாக தம்முடைய மக்களை ஜனங்களை ரட்சித்தார். Maintenant, c'est vrai qu'il y a un parallèle extraordinaire entre Joseph et Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவையும் யோசேப்பையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சில வித்தியாசங்கள் உண்டு, ஒரு ஒற்றுமை உண்டு. Souvenons-nous de l'histoire. நமக்கு அந்த சரித்திரம் ஞாபகம் இருக்கின்றதா? Joseph a été dans la famille, dans la maison de son père. தன்னுடைய தகப்பன் வீட்டிலே வாழ்ந்தான். Il était aimé par son père. தன்னுடைய தகப்பனால நேசிக்கப்பட்டான். Mais un jour, son père a décidé de l'envoyer pour nourrir ses frères qui gardaient un troupeau. ஒரு நாள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளிடத்திற்கு தன்னுடைய மகனை அனுப்பினான். Ses frères ne l'ont pas accepté. அவனுடைய சகோதரர்கள் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Ils l'ont vendu pour quelques pièces d'argent. ஒரு சில வெள்ளி காசுக்காக அவனை விற்றார்கள். Et là, il est parti en Égypte. அவன் எகிப்துக்கு அடிமையாக சென்றான். Et là, il a été mis dans une prison. அங்கு அவன் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டான். Les prisons de cette époque-là ne sont pas les prisons d'aujourd'hui. அந்த பண்டைய காலத்து சிறைச்சாலை இன்றைய காலத்துள்ள சிறைச்சாலையோடு ஒப்பிட முடியாது. Il y a 3500 ans, 3500 வருடங்களுக்கு முன்னதாக on ne construisait pas des maisons spéciales avec tout le confort pour les prisonniers. இன்றைய கால சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வசதிகள் அந்த காலத்தில் எதுவுமே இல்லை. La plupart du temps, c'était des caves, des grottes. சில குகைகளிலும் அடைக்கப்பட்ட இடமாக இருந்தது பெரும்பாலும். Les gens étaient enfermés là et ils tombaient souvent malades. அது அடைக்கப்பட்ட அந்த சிறைச்சாலை கைதிகள் அதிகமாக நோய்வாய்ப்பட்டார்கள். Il y avait de l'humidité. அங்கு போதுமான சூடு இல்லாத இருந்தது. Des rats et d'autres animaux. பலவிதமான மிருகங்களும் எலிகளும் அங்கு இருந்தது. On les oubliait dans ces grottes. அந்த குகையிலே மறக்கப்பட்டவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். Ils étaient considérés comme morts. அவர்கள் மரிக்கக்கூடியவர்களாக தீர்மானிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். Mais malgré tout, un jour, il est ressorti de cette grotte. இருந்த பொழுதிலும் அந்த துன்பத்திலிருந்து அவன் வெளிவந்தான். Et là, il est devenu le sauveur de son peuple. வெளிவந்த பொழுது தன்னுடைய குடும்பத்தை காக்கக்கூடிய இரட்சகனாக மாறினான். Parce que sans Joseph, ஏனென்றால் யோசேப்பு இல்லாமல் le peuple d'Israël, le peuple de Jacob en Canaan serait mort de faim. கானான் தேசத்திலே இருந்த அந்த யாக்கோபின் வம்சம் பஞ்சத்தினால் மாண்டு போயிருப்பார்கள். Non seulement Joseph a sauvé l'Égypte de la famine, அந்த எகிப்தில் இருந்த தன்னுடைய குடும்பத்தை மட்டும் அவன் காப்பாற்றவில்லை, mais il a sauvé son peuple. தன்னுடைய ஜனங்களையும் காப்பாற்றினான். Maintenant, souvenons-nous de l'histoire de Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கதைகளையும் ஒப்பிட்டு யோசித்து பாருங்கள். Jésus était dans la maison de son père. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பிதாவுடைய வீட்டில் இருந்தார். Jésus était aimé par son père. பிதாவினால் நேசிக்கப்பட்டார். Et un jour, son père a décidé de l'envoyer pour nourrir ses frères, le peuple d'Israël. ஒரு நாள் தன்னுடைய மகனை இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே தம்முடைய பிள்ளைகளை போஷிப்பதற்காக அனுப்பினார். Pour les nourrir spirituellement. ஆவிக்குரிய வழியிலே அவர்களை போஷிப்பதற்காக அனுப்பினார். Mais lorsqu'il est arrivé, ses frères ne l'ont pas accepté. அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது அவருடைய சகோதரர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Ils l'ont vendu pour quelques pièces d'argent. அவரை ஒரு சில வெள்ளி காசுகளுக்கு அவரை விற்று போட்டார்கள். Les Romains l'ont pris. ரோமர்கள் அவரை வாங்கினார்கள். L'ont mis à mort. அவரை
தண்டனை கொடுத்தார்கள். Et il s'est retrouvé dans la tombe. அவர் மரித்து குகையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். Comme Joseph était dans une grotte, யோசேப்பும் அதே வண்ணமாக அந்த குகையில் வாழ்ந்தான். Jésus était dans la tombe. இயேசு கிறிஸ்துவும் அதே வண்ணமாக குகையில் அடைக்கப்பட்டார். Et un jour, il est ressorti de la tombe. அந்த குகையிலிருந்து வெளிவந்தார். Et là, il est devenu le sauveur pour son peuple. அவர் தன்னுடைய மக்களுக்கு இரட்சகராக மாறினார். Nous avons une histoire parallèle entre Joseph et Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவும் யோசேப்புடைய சம்பவங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது. Le Messie souffrant, துன்பப்பட்ட அந்த மேசியா, le peuple d'Israël l'appelle le Messie fils de Joseph. அந்த யூத மக்கள் யோசேப்பின் மகன் என்று சொன்னார்கள். Il est très intéressant que dans les évangiles, இது சுவிசேஷத்தில் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், le père de Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவின் தகப்பன், le mari de Myriam, de Marie, மிரியாமின் மரியாளுடைய தகப்பன் est appelé Joseph. யோசேப் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Ça veut dire que Jésus était véritablement le Messie fils de Joseph. உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்து மேசியா யோசேப்பின் மகனாகவும் இருக்கிறார் என்பதை காண முடிகிறது. Ce qui veut dire que là nous avons un point d'entrée lorsque nous voulons parler avec les Juifs. யூதர்களோடு நாம் பேசுவதற்கு இது முக்கியமான ஒரு காரியம். Parce que eux pensent qu'un jour il y aura un Messie fils de Joseph. அவர்கள் என்ன நம்புகிறார்கள் என்றால் யோசேப்பின் மகனாகிய மேசியா வருவார் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். Et on peut leur montrer que ce Jésus est le fils de Joseph. அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த மேசியா தான் இயேசு கிறிஸ்து தான் யோசேப்பின் மகன் என்று நாம் அவர்களோடு காண்பிக்கலாம். Correspond en tout point à l'histoire de la prophétie messianique. மேசியாவை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்க்கதரிசன வசனத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதை காண்கிறோம். Il y a une autre chose intéressante. இன்னும் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால், c'est que l'histoire de Joseph ne s'arrête pas au moment où il est premier ministre. அவன் பிரதம மந்திரியாக மாறின போது அதோடு அந்த அவனுடைய சம்பவம் நின்று விடவில்லை. L'histoire continue. அதை தொடர்ந்து வருகின்றது. Parce que quand les frères viennent voir Joseph, யோசேப்பை காண்பதற்காக அவனுடைய சகோதரர்கள் வரும்பொழுது Joseph se fait reconnaître à eux. யோசேப்பை தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றான். Il leur dit, je suis Joseph, votre frère. அவர்களுக்கு சொல்கிறான், நான் தான் உங்களுடைய சகோதரனாகிய யோசேப்பு என்று சொன்னான். Et que font à ce moment-là les frères de Joseph? அந்த நேரத்தில் அவனுடைய சகோதரர்கள் என்ன செய்தார்கள்? Ils le prennent dans leurs bras, ils l'embrassent, ils l'accueillent et ils le reçoivent comme leur chef. தன்னுடைய தங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர்கள் அவனை அரவணைத்து அவனோடு உற்சாகத்தோடு வரவேற்று அவனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். Si nous allons jusqu'au bout dans le parallèle de cette histoire, அந்த கதையோடு ஒப்பிட்டு நாம் தூரம் செல்லும் பொழுது, et que les frères de Joseph représentent symboliquement le peuple de Jésus, யோசேப்பின் சகோதரர்களை குறிப்பிடும்போது தேவனுடைய மக்களாக காணப்படுகிறார்கள். ça veut dire les Juifs. யூதர்களுக்கு அடையாளமாக, eh bien il va arriver à un moment donné à la fin de l'histoire இந்த கதையின் கடைசி சம்பவத்திலே பார்க்கும் பொழுது, où Jésus va dire à son peuple, aux Juifs, இயேசு கிறிஸ்து யூதர்களை பார்த்து சொல்லுகின்றார், je suis Joseph votre frère. நான் தான் யோசேப்பு உங்களுடைய சகோதரன் என்று சொல்லுகின்றார். Et d'après l'histoire de Joseph, யோசேப்பின் கதையை பார்க்கும் பொழுது le peuple juif va accepter Jésus à ce moment-là. இயேசு கிறிஸ்துவை யூத மக்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்கிறோம். Ils vont le reconnaître comme le fils de Joseph. யோசேப்பின் மகனாக அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். Et ils vont pouvoir se joindre à l'église. அவர்கள் ஆலயத்திலே சபையிலே அங்கத்தினவர்களாக மாறுவார்கள். Pour proclamer le dernier message à la fin des temps. இந்த கடைசி காலத்தினுக்குரிய அந்த தூதுகளை அவர்கள் பறைசாற்றுவார்கள். Et ça c'est une promesse extraordinaire. இது மிக முக்கியமான ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கின்றது. Parce que c'est vrai que les juifs d'aujourd'hui ne croient pas en Jésus. உண்மையாகவே இன்றைய கால யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. Mais je peux vous garantir que selon la prophétie de la Bible, இந்த வேதத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசனத்தின் பிரகாரமாக நான் முக்கியமாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், les juifs un jour croiront en Jésus. யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். Mais pour ça, அதற்காக Dieu a besoin de chacun d'entre nous. அதற்காக தேவனுக்கு நாம் தேவைப்படுகின்றோம். Pour que dans nos contacts avec le peuple juif, யூதர்களோடு உள்ள உறவு கொள்ளும் பொழுது nous puissions les aider à croire que Jésus est le Messie. இயேசு கிறிஸ்துவே மேசியா என்பதற்கு நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Je m'arrête ici pour ce matin et nous continuerons aussi cette discussion cet après-midi. இதோடு நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். மத்தியான பொழுதில் இதை தொடர்ந்து நாம் அவைகளை பற்றி நாம் பார்ப்போம். Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à être ces hommes et ces femmes qui
pourrons démontrer au peuple juif நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக மற்ற யூதர் சகோதரர்களுக்கு நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். que Jésus est vraiment le Messie d'Israël. இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான மேசியா, இஸ்ரவேலின் மேசியா என்பதை நாம் காண்கின்றோம். Si chacun d'entre nous nous sommes aujourd'hui dans l'église de Dieu, இந்த காலை பொழுதிலே தேவனுடைய ஆலயத்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் கூடி இருக்கிறோம் என்றால் c'est parce qu'il y a 2000 ans ஏனென்றால் 2000 வருடத்துக்கு முன்னதாக des Juifs ont commencé à prêcher l'évangile. யூதர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க ils ont accepté de donner leur vie. அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார்கள். Tous ont été des martyrs. அவர்கள் எல்லாரும் இரத்த சாட்சிகளாக மரித்தார்கள். Pour que le monde puisse connaître Jésus. உலகம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக தங்களை அர்ப்பணித்தார்கள். Et vous savez que le premier qui a prêché l'évangile aux Indes சுவிசேஷத்தை முதலாவதாக இந்தியாவில் அறிவித்தவர் யார் தெரியுமா? était un juif. அவர் ஒரு யூதர் தான். Vous le savez. உங்களுக்கு தெரியுமா? Le premier apôtre qui a été aux Indes, முதலாவது அப்போஸ்தலன் இந்தியாவுக்கு சென்ற c'est Thomas. தோமா சுவிசேஷன். Et Thomas était un disciple de Jésus. தோமா இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷனாக இருந்தான். C'était un juif. அவன் ஒரு யூதன். Aujourd'hui, இன்றைய காலத்திலும் nous pouvons rendre un petit peu à tous ces juifs ce qu'ils nous ont donné. அவர்கள் நமக்கு கொடுத்ததை நாமும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். En leur montrant à notre tour que Jésus est le Messie. நமது சார்பாக அவர்களுக்கு மேசியா இயேசு கிறிஸ்து தான் மேசியா என்பதை அவர்களுக்கு நாம் காண்பிக்க வேண்டும். Que Dieu nous bénisse dans cette mission. இந்த காரியத்திலே ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. ஆமென்.